وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Quran Indonesia, Kiai Ahmad Sahal Hasan LC. Yang saya hormati Ketua Panitia Acara Tarhim Ramadan, Bapak Aceh Saiful Bahri. Dan yang saya hormati hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, serta sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Saya Ahmad Yairobi sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat sambutan, yang kelima tausiah, yang keenam sekaligus yang terakhir penutupan. Acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah ala nabi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berlanjut ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Hadi Al-Faruq Al-Hafidh. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Hadi Al-Faruq. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan sama-sama mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Sukma Maulana Al-Hafidh. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأساتذتنا وأستاذاتنا ولمن لهم حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا حفيظ يا معيد يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت
اللهم اغفر لكل من ساهم في مؤسسة القرآن الإندونيسية من المؤسسين والعاملين والواقفين وجميع المتبرعين وارحمهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم سهل كل أمورنا وحشر مقاصدنا. اللهم سهل كل أمورنا وحشر مقاصدنا. اللهم سهل كل أمورنا وحصر مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Sukma Maulana. Informasi saat ini kita juga live di TikTok dan di YouTube ya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Lalu eh, dimohon agar tetap menjaga kebersihannya dan membuang sampah kepada tempat yang telah disediakan di area pesantren. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sambutan dari Ketua Panitia Tarhib dan Kajian Kitab oleh Bapak Aceh Saiful Bahri. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Wah, banyak ibu-ibu. Mohon maaf Ustaz di atas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahlan Saharasi selaku pimpinan para pesantren Qur'anuna. Yang saya hormati para ustaz, ustazah, para pengurus para pesantren Qur'anuna. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul, bermuazahah, bersilaturahmi pada majelis ilmu yang mulia ini dalam rangka pembukaan kitab Sabinatun Najah, kitab dasar fikih Madhab Syafi'i. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada para ulama yang telah mewariskan ilmu kepada kita sampai pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan katsiran, kepada para asatidz, para tamu undangan, serta seluruh jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke kegiatan ini. Semoga langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Safinatun Najah ini insyaallah akan menjadi sarana bagi kita untuk memperdalam pemahaman fikih ibadah sesuai dengan tuntutan mazhab Syafi'i, sehingga ibadah kita semakin sah, semakin benar dan penuh kesadaran. Semoga melalui kajian bulanan ini Allah membuka hati dan pikiran kita serta menjadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Kami menjalani bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini perdana ya, tentu masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami memohon maaf dan mengharap saran serta doa dan semuanya agar kajian ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Insyaallah selanjutnya kajian ini kita adakan sebulan sekali di pekan ketiga ya. Insyaallah nanti kedepannya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dipanjangkan usia supaya kita bisa mengikuti ada kegiatan-kegiatan ini lagi. Akhir kata, semoga Allah memberkahi majelis ini dan menjadikannya majelis ilmu yang membawa keberkahan bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ajab atas sambutannya. Baiklah, hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. eh, Acara selanjutnya yaitu acara inti tausiah menyambut Ramadan sekaligus pembukaan kajian kitab Safinatun Najah oleh Kiai Haji Ahmad Sahar Hasan LC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ala ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di Masjid Pesantren Qur'anuna Indonesia Karawang maupun yang mengikuti acara ini di YouTube dan juga di TikTok. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masyukurillah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat walafiat. Ibu-ibu gimana, pada sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Sehat jasmani, sehat rohani, insya Allah. Kantongnya sehat, Bu? Dompetnya sehat? Insya Allah. Kalaupun nggak tebel-tebel amat dompetnya, yang penting isi rekeningnya banyak. Apapun yang Allah rizkikan kepada kita, insya Allah kalau kita qanaah, ridho dengan rizki yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bersyukur, insya Allah itu berkah. Dan keberkahan itu tidak bisa kita ukur dengan dolar atau rupiah. Meskipun mungkin ada orang yang saldo rekeningnya banyak, dompetnya tebal, tapi kalau nggak berkah, dia nggak bahagia hidupnya. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Jadi yang paling penting itu adalah al-barakah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu berusaha meneladani beliau, meneladani para sahabat Nabi, meneladani istri Nabi, dan selalu juga kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu hadirin hadirat, para hadirin dan juga mungkin pemirsa ya, di YouTube dan TikTok yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Dan di forum ini pula, di pengajian ini pula, pagi ini kita menyambut bulan Ramadan. Dalam bahasa Arab, menyambut itu diistilahkan dengan tarhib, dari kata rahaba yurahibu tarhiban, artinya menyambut Ramadan, tarhib Ramadan. Sebetulnya lengkapnya at-tarhibu bi Ramadan, ada pakai bahnya bi Ramadan. Cuma orang Indonesia itu biasanya maunya lebih singkat, tarhib Ramadan. Kata tarhib ini jarang memang digunakan.
Dia satu akar kata dengan kata marhaban. Jadi marhaban dengan tarhib sama-sama berasal dari fi'il madhi yang sama. Rahaba, fi'il mudhari'nya yurahibu. Tarhib ini masdar. Kita sering mendengar atau membaca marhaban ya syahrul Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Artinya sama. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Mengapa kita perlu menyambut? Karena Ramadan ini tamu yang istimewa, tamu yang agung, ya. Dan datangnya setahun sekali, nggak tiap hari ada. Ya. Seandainya, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, ya, akan datang ke rumah bapak ibu, ya, pejabat misalnya taruhlah pesantren ini akan dikunjungi oleh bapak bupati atau bapak gubernur atau mungkin presiden. Kira-kira kita di pesantren ini dan warga sekitar pesantren akan siap-siap nyambut nggak? Siap menyambut. Apalagi kalau yang datang bawa duit, gitu ya. Bawa bantuan buat pesantren dan buat warga. Pasti kita sambut, ya. Pesantren, rumah-rumah warga di sekitar mungkin dibersihin, ya kan? Ya dirapikan, ya sampah-sampah gitu. Bahkan seminggu sebelumnya mungkin sudah, ya sudah disiapkan oleh Pak RT, Pak RW dan warganya disuruh ya kerja bakti dalam rangka menyambut pejabat yang mau datang, kan gitu. Nah, bulan Ramadan ini juga dia bawa banyak bingkisan, bantuan sebetulnya. Cuma memang bukan duit. Kita kalau duit baru berasa, ya kan? Manusia namanya. Senangnya sama yang kasar-kasar, senangnya sama yang bisa dipegang, senangnya sama yang bisa disentuh, buat dipakai buat belanja itu senang. Nah, Ramadan ini dia waktu gitu, membawa sesuatu yang memang bukan fisik, ya. Dia membawa hadiah rohani, ya, membawa pengampunan dosa. Ramadan ini membawa tiket masuk surga, membawa anti neraka. Ini Ramadan dibawain sama Ramadan untuk kita, ya, membawa banyak keberkahan, keutamaan. Ya, siapa yang ngasih? Yang ngasih bukan pejabat, tapi yang ngasih penguasa alam semesta, Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita menyambut bulan Ramadan. Ya, menyambut dengan apa? Yang pertama menyambut dengan gembira. Menyambut dengan gembira. Ya. Kenapa? Karena dia membawa banyak manfaat bagi kita. Ya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di surat Yunus. Ya, saya lupa ayatnya berapa.
Coba Ustaz, ini lihat ayat berapa tuh surat ini Ustaz? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Rasulullah, Allah menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul kepada umatmu. Bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, dengan semua itu bergembiralah kalian. Jadi kita disuruh gembira kalau dapat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih malah, atau jangan biasa-biasa saja. Harus gembira. Ya. Nah, kira-kira Ramadan ini rahmat Allah atau bukan? Pasti dia membawa rahmat Allah. Ramadan ini karunia dari Allah atau bukan? Pasti karunia dari Allah. Jadi termasuk yang diperintahkan kita untuk bergembira menyambutnya berdasarkan ayat ini. Bahkan kata Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Duit, kekayaan, pangkat yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita harus menganggap bulan Ramadan ini bulan istimewa. Kita harus bergembira menyambutnya lebih dari sekedar kita gembira nerima duit. Itu kalau kita beriman. Cuma masalahnya kadang-kadang iman kita Senin Kemis. Ya, sinyalnya tinggal sebatang imannya. Ya, sehingga amal Ramadan udah belum puasa lagi. Malah mengeluh. Ada orang yang perasaan Ramadan baru kemarin udah puasa lagi, nggak bisa makan lagi. Nah ini orang yang ketika datang bulan Ramadan malah dia nggak bergembira, nggak bersyukur. Nah insya Allah kalau orang beriman tidak demikian. Kalau di dalam hati kita masih ada iman, kita masih menganggap karunia dan rahmat Allah itu adalah nikmat yang besar, insya Allah kita akan bergembira menyambut Ramadan. Gimana Bu? Datang Ramadan senang apa sebel? Senang insya Allah. Ya. THR, duit lagi. Nah, emang dasar manusia ya. Termasuk saya juga sih. Siapa yang gak senang kasih THR ya? Tapi jangan gara-gara itu semata. Tapi ya kita harus senang dengan bulan Ramadan. THR turun atau enggak ada masalah. Ya. Alhamdulillah kalau dapat THR, tambah senang lagi. Jadi bukan nggak senang dengan THR, gitu. Tapi dia hanya tambah senang. Ya. Senang utamanya kita harus karena datang bulan Ramadan. Sebab ini perintah Allah, ya. Agar kita bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Harus lebih senang kita daripada duit. Harusnya begitu, Bu. Karena Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah berupa bulan Ramadan, Al-Qur'an itu lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Harta dunia, jabatan, itu enggak ada artinya kalau kita tidak beriman.
Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara kita bergembira bagaimana? Nah, boleh macam-macam, silahkan. Yang penting nggak ada larangannya. Selama nggak dilarang, silahkan kita bergembira menyambut Ramadan. Ada yang nyambut Ramadan pakai pawai obor, boleh. Yang penting jangan membahayakan. Ya, kalau membahayakan mendingan jangan, nggak usah. Kalau pawai obornya tertib, ya syiar, ya mensyiarkan bulan suci Ramadan, insya Allah ada pahalanya. Bagian dari kita gembira menyambut Ramadan dan mengajak masyarakat, ibu-ibu, anak-anak, ya menyambut Ramadan dengan pawai obor. Ada yang menyambut Ramadan dengan unggahan, ya makan-makan, boleh, ya ngumpul keluarga, boleh. Asal jangan sampai kita sedih ini makan yang terakhir, nah, jangan. Seolah-olah Ramadan itu ya menyiksa, gitu. Jangan. Ya, ya, apa namanya makan-makan, kumpul keluarga karena ingin bergembira menyambut Ramadan, tidak ada masalah. Oleh karena itu niat penting. Innamal a'malu binniyat. Ya. Amal kita itu tergantung niatnya. Kalau kita kumpul keluarga, apalah istilahnya makan-makan atau apa dalam rangka menyambut bulan Ramadan, insya Allah kumpul-kumpul kita menjadi baik. Ada yang misalnya gembira menyambut Ramadan dengan ngecat rumahnya. Oh, di rumah saya sudah catnya sudah usang nih ya. Ya, cat bulan Ramadan bagus. Jadi bukan sekedar mau lebaran tapi menyambut Ramadan. Lebarannya sekalian jadi. Nah gitu. Ada yang gembira menyambut Ramadan, beli mukena baru misalnya buat sholat taraweh, bagus. Ya, suaminya beliin istrinya mukena yang baru, beli mushaf Al-Quran yang baru, biar semangat tadarusannya, bagus. Itu bagian dari kita bergembira menyambut Ramadan. Ya, anak-anak kita mungkin dibeliin pakaian sholat yang baru, baju koko, peci, supaya mereka lebih semangat ke masjid. Bagus. Jadi cara kita bergembira menyambut Ramadan ya bebas. Yang penting tidak ada larangan di dalam syariat. Ya. Nah ini bagian dari kita menyambut bulan Ramadan dengan bergembira. Ya. Dan Rasulullah SAW kalau setiap datang Ramadan itu selalu memberi kabar gembira kepada para sahabat. Ya, misalnya Rasul bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Biasanya di akhir bulan Sya'ban. Beliau menyampaikan sambutannya, "Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul azim, bulan yang agung. Syahrun fihi Lailatul Qadar, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maksudnya 83 tahun. Jadi ibadah di bulan Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun. Luar biasa. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan pengajian ini, di samping kita menyambut bulan Ramadan, insya Allah ini juga jadi pembukaan kajian kitab. Ya, insya Allah setiap hari Ahad, pekan ketiga, hari Ahad ketiga setiap bulan. Nah, waktu yang sama pagi jam 8 sampai maksimal jam 10.
Insya Allah kita akan memulai nanti habis puasa ya, di bulan Syawal insya Allah kajian kitab Safinatun Najah. Ini kitab fikih dasar dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, mohon Bapak Ibu sekalian bisa hadir ya. Sementara baru sebulan sekali ini. Ya, ya Pak Acep ya, sebagai ketua panitia saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Acep dan tim. Eh, Nanti kalau seandainya yang minatnya banyak itu wah kurang nih Ustaz, seminggu sebulan sekali, 2 minggu sekali dah, atau seminggu sekali. Ah bisa kita ya. Jadi sementara sebulan sekali dulu Bu. Nah kembali ke menyambut Ramadan ya. Setelah kita bergembira menyambut Ramadan, apalagi yang harus kita siapkan? Yang harus kita siapkan adalah rohani kita, batin kita. Karena Ramadan ini tamu rohani, bukan tamu jasmani, bukan tamu fisik. Yang bisa kita lihat dia datang gitu, bisa kita pegang, ya, kita sambut. Enggak, dia waktu ya, dia tamu rohani. Makanya yang harus kita siapkan adalah rohani kita, ya, jiwa kita. Bagaimana menyiapkannya? Yang pertama dengan banyak bertaubat dan istighfar. Itu yang paling penting. Sebab tujuan puasa Ramadan itu agar kita bertakwa. Dan supaya bertakwa, kita harus puasanya baik dan benar. Puasanya penuh dengan semangat. Nah, biasanya yang membuat kita nggak semangat puasa kita buruk, itu karena dosa-dosa kita. Dosa-dosa itu membuat hati kita menjadi kotor. Ya. Kalau hati kotor, berat untuk ibadah biasanya. Berat untuk ibadah. Makanya persiapan rohani itu yang paling penting adalah taubat dan istighfar. Terutama dari dosa-dosa besar. Makanya sebetulnya kebiasaan masyarakat kita itu bagus. Ya, sebelum Ramadan minta maafan ya enggak? Cuma sayangnya kadang-kadang cuma basa-basi. Maafin ya, habis bilang maafin, ngomongin dia lagi di belakang. Wah, apaan tuh? Bajunya begitu amat. Baju dia ngomongin. Ya. Padahal baru saja minta maaf. Maaf. Itu namanya minta maafnya basa-basi. Ya. Bener-bener minta maaf ya. Minta maaf ya, tapi hutang gak dibayar-bayar. Nah, hutang harus dibayar. Kata Imam Nawawi ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika beliau menyebutkan hadis-hadis tentang taubat di bab taubat, di awalnya itu beliau menjelaskan syarat taubat. Jadi supaya taubat kita ini diterima oleh Allah, ada syaratnya yang harus kita penuhi. Kalau dosa-dosa kita terkait dengan hablum minallah, dosa-dosa kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada sesama manusia. Itu syaratnya ada 3. Syaratnya ada 3. Yang pertama, hati harus menyesal. Hati kita harus menyesal telah berbuat dosa. Itu syarat nomor 1. Jadi ada orang nih biasanya mabok gitu ya, pemabuk, minum minuman keras. Lalu sekarang udah enggak lagi.
kenapa kamu nggak minum lagi? Habis duitnya nggak ada untuk beli minuman sekarang. Dia berhenti, sudah berhenti minum minuman keras. Tapi bukan karena menyesal, karena nggak punya duit. Nah itu belum taubat, belum tahu taubat. Nggak minum lagi karena nggak bisa beli. Atau kenapa kamu nggak minum lagi? Saya kena liver. Jadi semata-mata karena liver kena penyakit, dilarang sama dokter, dia nggak minum lagi. Jadi bukan menyesal, hatinya tidak menyesal bahwa itu dosa, salah, haram. Dia nggak menyesal. Nah, itu namanya belum taubat. Walaupun udah berhenti. Nah, jadi menyesalnya hati itu penting. Ya, sebab yang memberi taubat Allah. Kalau nggak ada penyesalan, Allah belum menerima taubatnya. Dosa-dosanya belum diampuni. Jadi syarat yang pertama, kita harus menyesal telah melakukan dosa. Dan penyesalan itu adalah perasaan hati, bukan sekedar berhenti. Baru yang kedua syaratnya, kata Imam Nawawi, berhenti. Jadi berhenti itu baru satu syarat saja, tidak lagi berbuat dosa. Tapi syarat yang paling penting itu nyesal dulu, menyesal. Ya. Berhenti. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Nah gitu. Kalau tiga-tiganya ini terpenuhi, insya Allah taubat kita diterima. Ya. Nah, kalau dosanya terkait dengan sesama manusia, dengan orang lain, syaratnya nambah lagi satu, lebih berat, yaitu ya minta maaf ke orang yang kita sakiti, yang kita jahil ya, kepadanya, yang kita mungkin gibah kepadanya, ya minta maaf. Kalau utang ya bayar, ya kalau minjem penggorengan balikin, ya minjem piring balikin. Kalau dulu minjem apa namanya yang udah sudah bangkrut, urusannya apa? Tempat-tempat kayak Tupperware ya. Ya, Tupperware udah bangkrut ya. Minjem-minjem peralatan, minjem buku, balikin. Minjem duit apalagi. Selesaikan urusan. Kalau kita belum menyelesaikan urusan dengan orang yang kita ya sakiti, yang kita bersalah kepadanya, yang taubatnya belum diterima oleh Allah. Jadi itu yang pertama ibu-ibu. Ya, mari saya mengajak diri saya dan kita semua bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dari dosa-dosa besar. Ya, wabil khusus dosa kepada orang tua kalau masih hidup. Ya, segera minta maaf kepada orang tua kita. Ya, dosa kepada pasangan kita, kepada istri, kepada suami, minta maaf. Juga kepada anak. Ya, maaf ya nak, ya, ibu cerewet. Mungkin kamu tersinggung, minta maaf. Anak juga minta maaf kepada orang tuanya. Saling memaafkan. Ya, supaya kita nanti ibadah Ramadannya enak, enteng. Sebab sekali lagi yang menghalangi kita dari bisa beribadah dengan baik diantaranya dosa-dosa itu. Ya, jadi dosa itu kalau orang Betawi bilang nggelendotin kita. Kalau orang bahasa Sundanya apa ya? Memberatkan gitu, megangin gitu, sehingga kita nggak bisa jalan, nggak bisa bergerak. Ya, nah, itu dosa-dosa. Nah, berikutnya ya yang harus kita siapkan juga adalah berusaha nanti puasanya dengan dasar iman. Kita puasa bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang karena kesadaran iman.
Kenapa perlu? Karena yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu orang-orang yang beriman. Ayat puasa ya, yang tadi saya bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil itu yang beriman. Kalau kita tidak terpanggil, makanya kalau ada orang yang lagi puasa Ramadan, bulan Ramadan malah dia nggak puasa, ya kan? Masuk ke kalau di Jakarta ya, warteg ya, di warteg itu kelihatan kakinya doang, ya. Siang-siang pada makan, ya. Mau dibilang lagi haid, berkumis orangnya. Lagi men sekali dia haid, berkumis kok. Mungkin musafir orang sini loh. Hah? Mungkin belum balik. Oh, udah kumisan masa belum balik. Nah, mau ngomong yang terakhir nggak enak. Mungkin rada-rada. Orang gila kan nggak wajib puasa. Ya. Sehat, sehat jasmani. Nah, ya, kenapa dia tidak puasa? Karena tidak terpanggil hatinya. Karena yang dipanggil orang yang ya ayyuhalladzina aman. Jadi kalau sinyal iman di dalam hati kita lemah, cuman sebatang, itu nggak nyaut gitu. Ibarat HP ditelepon, cuman langsung mati gitu. Orang mau diangkat nggak nyambung. Karena apa? Sinyalnya lemah. Apalagi nggak ada sinyalnya. Sinyal imannya nggak ada dalam hati, itu nggak terpanggil. Ya, atau ibarat orang nih, ya. Ada Ustadz Dai, namanya beliau yang jadi MC kita nih, Ustadz Ahmad Dai Robbi, keren banget namanya kan. Saya biasa panggil Ustadz Dai, karena namanya Ustadz Dai. Kalau saya panggil Ustadz Untung, nyaut nggak dia? Nggak akan nyaut. Namanya bukan Untung, namanya Dai. Begitu juga ketika Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau di dalam hatinya tidak ada iman, dia tidak akan terpanggil. Makanya bersyukurlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya, kalau mendengar ayat itu merasa, wah saya yang dipanggil, wahai orang-orang yang beriman. Berarti hati kita masih ada iman tuh, masih berasa dipanggil. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Sudah diwajibkan atas kamu berpuasa. Sudah datang bulan Ramadan, wajib puasa. Maka kalau hatinya terpanggil, dia akan siap ya. Labbaik, kami siap menyambut panggilanmu ya Allah. Siap puasa. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang siap untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan penuh semangat. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang puasa itu kata para ulama ada macam-macam nih. Kenapa dia puasa? Kenapa dia puasa? Sebabnya dia puasa. Yang pertama, orang yang puasa karena terpaksa. Karena terpaksa. Maksudnya gimana? Ya kalau ditanya gitu, kenapa kamu puasa? Habis keluarga saya semuanya puasa. Kalau saya nggak puasa nggak enak. Nanti di tempat kerja pada puasa juga. Kalau saya nggak puasa nggak enak. Jadi puasanya karena orang lain. Dia puasa karena
keluarganya puasa, teman-temannya puasa, ya udah saya terpaksa puasa. Nah biasanya kalau yang terpaksa ini, kalau nggak ada yang ngelihat sendiri, bisa-bisa dibatalin namanya, batalin puasanya. Itu biasanya karena terpaksa. Nah berarti kalau yang puasa karena terpaksa tadi imannya, sinyal imannya lemah, atau lagi nggak ada sinyal iman. Jadi puasanya karena orang lain. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Yang bagus adalah minimal kita puasa karena tahu ini wajib. Ini wajib. Kenapa kita yakin ini wajib? Kalau kita beriman, kan wajib. Siapa yang wajibin? Allah. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, ya nggak bakalan merasa wajib, gitu. Ini wajib. Nah, wajib itu kalau saya tidak puasa berarti saya dosa. Kalau nggak percaya sama dosa, dosa apaan sih? Emang ada dosa? Berarti nggak beriman. Emang ada neraka? Nggak, neraka itu cuma cerita doang, bohong. Berarti nggak beriman kepada hari hari kiamat. Makanya wajar kalau dia nggak puasa, ya. Karena memang orang yang puasa itu yang beriman saja. Nah, jadi minimal kita puasa. Kenapa kamu puasa? Ini wajib. Kalau saya nggak puasa, saya dosa. Saya takut masuk neraka. Nah, itu berarti sudah bukan karena orang lain puasa. Nah, itu sudah beriman. Nah, ada lagi, ini yang lebih hebat. Bukan sekedar karena wajib. Kalau karena wajib semata-mata puasa, tapi agak berat, Bu. Karena kewajiban sih, kalau nggak wajib saya nggak puasa. Gitu. Karena wajib terpaksa. Terpaksanya terpaksa karena wajib, bukan karena orang lain. Nah, kalau nggak puasa, ntar wajib kodok di bulan lain, berat. Nah, yang lebih bagus orang yang puasa karena butuh, karena merasa perlu berpuasa. Ya, ada yang puasa karena pengen ngurusin badan. Nah nggak ibu-ibu puasa sambil ngurusin badan nggak? Kadang-kadang niatnya, wah udah gemuk nih, berasa gemuk. Apalagi mama ya, ibu-ibu. Ya, kalau ditanya berat badan itu aib. Bu, berapa berat badannya? Sama ditanya berapa umurnya, itu rahasia. Jadi ada puasa karena merasakan manfaat kesehatan, bisa nurunin berat badan, kolesterol turun, apalagi tekanan darah jadi normal kalau puasa. Ya, nah itu berarti dia sudah bisa merasakan manfaat puasa. Sehingga biasanya orang yang seperti itu puasanya lebih ringan, ya kan? Karena merasakan manfaatnya. Enak kalau puasa, perut saya jadi biasanya begah atau sering masuk angin. Dengan puasa plong. Memang betul puasa itu bisa menyehatkan. Tapi kata para ulama, tetap niatnya jangan untuk diet. Ya. Niat utamanya harus karena Allah, ibadah. Kalau puasa niat utamanya untuk diet, nggak dapat pahala atau pahalanya berkurang. Jadi tetap harus niat utamanya lillahi ta'ala, bukan li diet, li takhfifil wazn bahasa Arab. Ya, nawaitu sauma ghadin anadai ardi syahri Ramadan adi sanati li takhfifil wazni. Niatnya karena ingin ngurusin badan. Jangan, harus lillahi ta'ala. Karena Allah ngurusin badan, ya boleh tambah motivasi saja. Bukan
bukan jadi niat utama, nggak boleh. Nah, ada juga yang merasa butuh atau perlu berpuasa karena manfaatnya apa? Saya ingin dosa saya diampuni. Saya ingin mendapatkan janji Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan dan karena iman dan karena keikhlasan akan diampuni dosa-dosanya. Jadi bukan hanya merasa ini wajib, tapi saya ingin dosa saya diampuni. Saya pengen masuk surga dari pintu Ar-Rayyan misalnya. Nanti Allah menyediakan pintu surga khusus untuk orang yang ahli puasa. Namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Babur Rayyan. Saya pengen masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan. Nah, itu lebih hebat lagi. Jadi berpuasa karena mengharap sesuatu yang sifatnya akhirat. Pengampunan dosa, pengen masuk surga, pengen dapat Lailatul Qadar. Yakin kalau nggak puasa, Lailatul Qadar nggak bakalan dapat. Pasti. Nah, kalau mau dapat Lailatul Qadar harus puasa. Nah itu lebih bagus lagi dia. Ini biasanya puasanya orang soleh. Tidak hanya menjaga diri dari yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga diri seluruh tubuhnya. Matanya dijaga, telinganya dijaga, tangannya, kakinya dijaga dari perbuatan dosa. Bukan hanya nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, tapi juga nggak gibah, ya, nggak melihat yang haram, dengar yang haram. Nah, masalah gibah nih, nah, ibu-ibu, bapak-bapak juga sih, terutama ibu-ibu yang ngomongnya lebih banyak, ya. Hindari bu ngomongin orang, ya, karena memang puasanya nggak batal, tapi pahalanya batal, habis pak, cuman dapat haus dan lapar aja kalau ngomongin orang. Ya, Rasul bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atash." Betapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa dari puasanya selain lapar dan haus saja. Ya. Puasanya sih nggak batal, tapi pahala puasanya yang batal. Makanya kalau ada orang gibah, jangan didengerin. Kenapa ada orang gibah? Karena ada yang dengerin. Ya, ya, makanya ibarat yang ngomong maupun yang dengerin sama-sama dosa. Karena yang dengerin berarti bantu. Jadi kalau ada orang ngomong orang, kita tinggalin aja. Biar aja dia ngomong sendiri sama tembok. Nah gitu. Kalau nggak ada yang dengerin, nggak ada orang yang gibah. Saya sih nggak gibah, tapi hobi dengerin. Sama aja dosa juga. Itu berarti telinganya yang nggak dijaga. Nah, jadi kalau ada orang yang berbicara negatif, ngomongin orang, berbicara kotor, kalau kita tinggalin, nggak jadi dia. Masalahnya kita dengerin, enak. Jangan paling nggak enak kalau salah. Kalau kita nggak bisa nasehatin, mendingan kita tinggal aja. Maaf ya, saya masih ada kerjaan. Gitu. Nah, kalau tinggal sendiri, masa dia ngomong sama siapa ya nggak? Ngomong sendiri ya, terserah. Jadi hindarkan lisan kita. Coba Rasulullah mengatakan, "Wahal yakubbun nas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Wahal yakubun nas fil nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak manusia yang tersungkur masuk neraka disebabkan lidahnya.
Bisa jadi dia nggak mukul, ya, nggak membunuh, tidak melukai, tidak nendang kakinya, tapi lidahnya yang tajam, melukai hati, nyakitin orang, ngomongin orang, lebih berbahaya karena lidah itu tidak bertulang, ya. Lidah tidak bertulang, lemas, dia licin, ya. Nah ini apa namanya, puasanya orang soleh kata Imam Ghazali menjaga seluruh anggota tubuhnya dari dosa, menjaga matanya dari memandang yang haram, menjaga mulutnya dari berkata yang haram, menjaga lidahnya, menjaga telinganya dari mendengar yang haram, semuanya dijaga, menjaga kakinya dari supaya tidak pergi ke tempat yang haram. Nah itu, ini puasa orang-orang soleh, namanya puasa khusus, saumul khawas, puasa orang khusus, orang soleh. Kalau yang sekedar nggak batal puasanya, itu puasa orang awam, kebanyakan orang. Jadi puasa tapi nggak jaga lidah, nggak jaga mata, nggak jaga kaki, nggak jaga tangan. Ya. Nah yang paling hebat ini puasanya para nabi, puasanya para wali, ya. Khawasul khawas kata Imam Ghazali. Puasanya super khusus, bukan hanya khusus lagi tapi super khusus, sampai menjaga hati, hatinya dijaga dari lalai berzikir. Jadi full zikir puasanya, jangankan dosa, enggak zikir aja enggak. Jadi bukan hanya menjaga anggota tubuh dari dosa, juga menjaga hati dari lalai berzikir. Dan memang puasa yang paling afdal itu, kata salah seorang ulama, afdalus shaimin man kathura dzikruhu fi siyamihi. Orang yang puasa yang paling baik adalah yang paling banyak mengingat Allah dengan hatinya. Jadi sepanjang puasa dia mengingat Allah. Nah, tapi ini memang berat. Ini puasanya para wali. Kalau kita kan, ya, walaupun mungkin menjaga diri dari dosa, tapi masih ingat ntar buka pakai apa yang enak ya. Nah, ya masih senang dengan syahwat, makanan buka puasa, ya, nyari gorengan, ya, bala-bala ya Bu, nyari es teh manis, apalagi es kelapa muda, jus, macam-macam. Jadi lagi puasa, yang dia pengen banyak, kalau pengen ini, pengen itu. Pas buka mah, cuman pengen kagak kuat lagi udah. Ya kalau untuk menyenangkan keluarga, ibadah ya. Menyiapkan buka puasa yang enak untuk anak kita supaya dia semangat puasanya, itu ibadah. Jadi niatkan untuk membahagiakan orang lain nggak apa-apa. Dan tapi kurangi untuk diri kita, kurangi untuk diri sendiri, dikurangi. Kalau kita ingin semakin baik puasa kita, kita harus lebih mikirnya, zikir, baca Quran, ya kan, ikut pengajian, itu yang, ya, nanti taraweh, nah, gitu. Jadi zikirnya, zikir dengan sholat sunnah, zikir dengan baca Quran, zikir dengan bersolawat, nanti tahajud, itu yang harus kita tingkat. Mudah-mudahan kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa lebih baik lagi puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, eh, mari kita di bulan Ramadan nanti, ya, mengajak
keluarga kita, masyarakat kita, ya untuk ya apa namanya menjaga lingkungan supaya ibadah puasa kita ini bulan Ramadan ini kesuciannya terjaga. Jadi kalau ada yang ya masyarakat ya kalau ada yang eh, terang-terangan tidak puasa dinasehati ya ditegur. Kalau terutama anggota keluarga kita sendiri meskipun lagi datang bulan misalnya ya lagi haid ya kalau makan di rumah lah ya jangan mentang-mentang lagi nggak puasa beli es krim ambil jalan sambil ngemut jangan jaga perasaan orang yang puasa jangan malah sebaliknya yang puasa harus menghargai yang nggak puasa dong kan aneh itu sama dengan di rumah sakit harusnya yang dihargai pasien ya kan jangan berisik kan gitu ini malah pasien harus menghargai yang sehat dong nah, itu kan aneh orang yang lagi ujian harusnya dihargai ya kan jangan berisik ada yang lagi ujian ini malah yang lagi ujian yang lagi ujian jangan tersinggung ya kalau kita ribut itu begitu sekarang orang yang puasa harus menghargai yang tidak itu kebalik ini bulan puasa ya, bulan puasa yang puasa harus dihargai kalau lagi ujian yang lagi ujian harus dihargai kalau di rumah sakit yang sakit harus dihargai kalau nggak mau menghargai yang orang di rumah sakit ya jangan ke rumah sakit ke stadion aja teriak-teriak atau ya kebun binatang nggak apa-apa ya tapi kalau ke rumah sakit orang sakit harus kita hargai jangan berisik ya kan lagi sakit gigi ya nyetel dangdut kenceng-kenceng oh, nggak menghargai orang yang lagi sakit gigi ya begitu juga kalau lagi bulan puasa yang nggak puasa harus menghargai ya puasa maka kita jaga diri kita keluarga kita hargailah kesucian bulan suci Ramadan makanya dalam fikih puasa orang yang misalnya batal puasanya atau ngebatalin puasanya di siang hari Ramadan. Pertama dia dosa. Kalau nggak sakit apa ngebatalin dosa besar, dosa besar. Yang kedua dia wajib qadha di bulan lain. Yang ketiga dia harus tetap imsak kata para ulama. Imsak itu ya nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib, walaupun udah batal. Kalau dia makan, dia minum, dia dosa. Setiap kali dia makan, setiap kali dia minum, dia dosa. Kenapa? Melanggar kesucian bulan Ramadan. Nah, itu. Jadi tetap wajib imsak walaupun udah batal puasanya. Pertama dia ngebatalin dosa, ya dosa dia ngebatalin tanpa alasan yang dibenarkan, bukan karena sakit, bukan karena musafir, dosa itu. Kemudian tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai maghrib kalau di bulan Ramadan. Kalau dia minum lagi, dosa lagi. Dia makan lagi, dosa lagi. Setiap kali dia makan, dia berdosa besar. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Harus kita hormati. Nah, bahkan yang sedang tidak puasa, karena boleh tidak puasa ya. Karena seperti haid itu ya nggak boleh puasa. Ibu-ibu atau anak perempuan yang sedang datang bulan nggak boleh puasa. Nah, juga tetap harus menghargai orang yang masa jangan makan di depan umum, di rumah saja. Ya kan? Begitu. Jadi kita jaga diri kita, keluarga kita hormati bulan suci Ramadan. Sebab yang suci itu ada banyak di dalam Islam yang harus kita
muliakan. Kalau kita langgar kehormatannya dosa besar. Di samping tanah suci, ya, Mekah, Madinah, ya masjid itu tempat suci. Nggak boleh kita langgar kehormatannya. Masuk ke masjid nggak lepas alas kaki, nggak boleh. Yang harus kita hormati juga mushaf Al-Quran, itu harus dihormati. Jangan kita taruh sembarangan. Harus ditaruh di tempat yang tinggi, lebih tinggi daripada kaki kita, ya kan? Termasuk yang harus dihormati bulan suci, bulan Ramadan. Makanya melanggar kesucian bulan Ramadan itu dosa besar. Ya, dosa yang biasa kita lakukan di bulan lain, misalnya dosanya sekian gitu, di bulan Ramadan kalau kita lakukan lebih besar lagi dosanya, dilipat ganda. Maksiat yang kita lakukan di luar Ramadan, kalau kita lakukan di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Begitu juga kalau kita berbuat maksiat di tanah air, dosa. Tapi lebih besar lagi kalau kita berbuat maksiat di Mekah, apalagi di depan Ka'bah. Makanya nauzubillah min dzalik itu ada yang nyopet lagi tawaf, itu dosanya besar banget. Yang ngambil uang atau menyakiti orang di depan Ka'bah itu dosanya besar di dalam Masjidil Haram dan di Mekah sekarang. Jadi tempat suci, waktu yang suci, bulan suci itu kita harus jaga kesuciannya, kehormatannya. Harus kita lebih takut kepada Allah, melanggar kesucian bulan puasa. Demikian, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekedar kita mempersiapkan diri, masih bisa, kita masih ada beberapa hari lagi. Nah, kemungkinan besar awal Ramadan kira-kira hari apa, Bu? Rabu apa Kamis? Nah, kalau kami di Pesantren Nurul menunggu pengumuman resmi dari pemerintah, ya, sidang isbat, ya. Kemungkinan kalau versi pemerintah kemungkinan itu hari Kamis. Jadi Rabu malam Kamis kita mulai terawih. Tapi kalau pengumuman dari Muhammadiyah itu hari Rabu. Jadi Selasa malam Rabu warga Muhammadiyah sudah terawih. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat, tetap jaga persatuan. Tetap jaga persatuan. Saling menghargai. Tapi saran saya, Bapak Ibu sebaiknya mengikuti keputusan resmi pemerintah. Karena bagaimanapun ya yang berwenang mengumumkan ya Kementerian Agama dengan sidang isbatnya. Silakan Bapak Ibu sekalian ya mempersiapkan diri lebih baik lagi, ya kita bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Kalau memang perlu saya mau sholat taubat, boleh nggak Ustaz? Boleh, ada sholat taubat. Sholat taubat, ya. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang belum berkunjung atau meminta maaf kepada kedua orang tuanya, minta maaf. Ya. Ziarah kubur orang tua yang sudah wafat juga bagus. Kita doakan orang tua kita yang sudah wafat. Ya, jadi ini tradisi-tradisi yang baik di masyarakat sebetulnya. Ya, ziarah kubur menjelang Ramadan, silaturahmi, minta maaf menjelang Ramadan. Ini eh, tradisi-tradisi yang baik, ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita berharap Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada tanya jawab nggak ya? Dibuka aja kali ya.
Ya, silakan Bapak Ibu langsung saja kalau ada yang ingin bertanya tentang apa saja. Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya ditunda jawabannya. Atau saya cukup mengatakan wallahu a'lam. Kalau memang ada, boleh terkait dengan fikih puasa, ya, atau terkait dengan masalah lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, dari bapak-bapak mungkin yang hadir, ibu-ibu, ada yang mau nanya? Ya, silakan ibu. Tidur apa nanti tahajud? Ya, baik. Sholat taubat boleh dilakukan kapan saja, tapi memang waktu yang paling afdal memang sepertiga malam terakhir. Setelah kita bangun malam itu lebih bagus. Tapi mau habis sholat isya sebelum tidur juga boleh. Siang-siang juga boleh. Ya, habis zuhur ya, atau di waktu duha. Ya, selain sholat duha, niat juga sholat taubat boleh. Jadi waktunya bebas. Tapi sebaiknya tidak di waktu-waktu yang dilarang. Nah, makruh misalnya habis asar atau habis subuh sebaiknya nunggu apa namanya syuruk apa nunggu waktu duha ya kalau habis subuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya sholat yang ada sebabnya itu boleh kapan saja. Atau habis asar juga boleh karena ada sebabnya. Nah, tapi menurut mazhab lain ada yang mengatakan makruh ya. Jangan bisa asar kan kita dilarang sholat bisa asar. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya, karena termasuk sholat yang ada sebabnya. Kayak misalnya habis asar kita masuk ke masjid. Boleh nggak tahiyatul masjid? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Karena termasuk sholat yang ada sebabnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah waktu luas. Ya. Kapan saja boleh. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Di perjalanan jauh itu kita boleh puasa tuh, misalkan ke daerah Surabaya. Ya, pertanyaannya kalau kita dalam perjalanan jauh, musafir, ya, jaraknya 88 atau 89 kilo. Boleh nggak kita batalin puasa? Boleh. Nah, tapi ini ada aturannya nih, penting nih. Ya, yang boleh, jadi boleh ya, nggak wajib ya. Boleh batalin puasa musafir, betul. Tapi harus ingat ya. Jadi baru boleh kita batalin kalau kita udah benar-benar jadi musafir, bukan baru niat. Misalnya nih, misalnya pas bulan Ramadan lagi puasa, taruhlah misalnya puasa hari apa? Hari Kamis gitu ya. Saya misalnya hari Sabtu setelah puasa hari itu berapa tuh? Kamis, Jumat, Sabtu, hari ketiga gitu ya. Hari Sabtu pagi jam 8 rencana mau berangkat ke tadi misalnya ke Surabaya gitu ya. Jam 8 pagi mau berangkat ke Surabaya. Maka Sabtu Jumat malam Sabtu saya harus tetap niat puasa sebelum sahur minimal, sebelum subuh minimal harus niat puasa. Kenapa? Saya belum musafir, baru mau musafir nanti jam 8. Jadi nggak boleh tuh. Wah, ntar jam 8 kita mau pergi. Udah sekarang saya nggak usah sahur, nggak usah puasa. Habis sholat subuh ngopi, gitu. Nggak boleh. Dosa. Karena belum musafir, belum berangkat. Siapa tahu ternyata jam 8 nggak jadi berangkat. Ayo.
nggak boleh. Jadi kapan kita boleh batalin? Jadi wajib puasa, wajib imsak, wajib niat puasa. Karena belum berangkat. Kapan kita baru boleh batalin puasa? Kalau kita sudah berangkat, naik mobil misalnya, dan sudah melewati kecamatan tempat tinggal. Kecamatan tempat kita tinggal. Di sini Tirta Mulia gitu ya. Jalan nih ke Surabaya. Ya. Udah masuk ke kecamatan Kota Baru. Ah, baru boleh batalin puasa. Karena kita sudah benar-benar musafir. Boleh ya, bukan wajib. Kalau mau tetap puasa, boleh. Nah, kalau kita batalin, berarti wajib kodok nanti setelah Ramadan. Boleh di bulan Syawal. Yang penting jangan lewat sampai Ramadan yang akan datang. Nah, sekarang nih yang masih punya utang Ramadan tahun lalu, jangan sampai masuk ke Ramadan belum bayar. Kalau kelewatan, tambah lagi di samping wajib qadha, tambah bayar fidyah. Setiap kali keterlambatan setahun, fidyahnya sekali. Terlambat 2 tahun, 2 kali fidyahnya. Terlambat 3 tahun, 3 kali fidyahnya. Gitu. Nah, jadi baru boleh batalin kalau sudah jalan dan udah lewat kecamatan tempat kita tinggal. Kenapa kecamatan dalam mazhab Syafi'i? Karena wilayah kecamatan itulah yang ada penghulu petugas keagamaan itu biasanya di tingkat kecamatan, yang penghulu di kecamatan, ya segala macam itu ya. Kalau di kelurahan kan nggak ada tuh penghulu. Ya, penghulu ada di kecamatan kan. Kalau desa belum ada. Makanya dianggap kecamatan itu eh, administrasi terdekat. Makanya harus lewat kecamatan dulu baru disebut musafir. Baru boleh buka. Jadi bukan berarti nggak puasa udah hari itu dari subuh nggak puasa, nggak boleh. Ya. Karena belum musafir, baru akad. Ya. Kalau saya nggak jadi pergi gitu, ya udah nggak puasa, dosa. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi boleh berdasarkan firman Allah, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, sakit yang membuat dia lama sembuh kalau dia puasa atau harus minum obat, maka boleh dia tidak puasa. Juga au ala safarin, musafir, perjalanan jauh. Lalu dia batalkan puasa, boleh, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra, harus membayar qadha sebanyak hari puasa yang dia batalkan, yang dia tinggalkan puasanya. Ya kalau nggak puasa 3 hari ya qadha 3 hari. Baik, silakan. Satu lagi mungkin, Ibu. Ya, silakan Ibu. Hmm. Ya, bagi yang haid ibu-ibu ya harus kodok. Pertanyaannya bagusnya puasa Syawal dulu atau puasa kodok dulu? Ya, jadi ini bicara masalah afdol, lebih baik. Sebetulnya bebas. Mau puasa Syawal dulu boleh, mau puasa kodok dulu boleh. Tapi mana yang lebih baik? Kalau kita punya waktu yang cukup untuk puasa Syawal, ya kita tidak berat gitu ya, puasa Syawal apapun selama bulan Syawal, maka sebaiknya niatkan puasa qadha dulu. Ya, karena qadha itu wajib. Kalau kita bisa biasa habis puasa qadha nyambung puasa Syawal tuh enak gitu ya, nggak merasa berat. Ada orang kan, waduh, kalau habis qadha baru Syawal.
kayaknya nggak bakalan Syawal. Kalau habis qadha selesai, pengennya nggak puasa lagi. Kalau begitu, mendingan puasa Syawal dulu. Karena qadha masih bisa waktu yang lain, bisa di luar Syawal, bisa di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai Syakban, sampai ketemu sebelum Ramadan lagi, luas waktunya. Ya, ya. Jadi kalau yang hanya wah saya hanya sanggup puasa nih seminggu nih ya itu biasanya cuma cukup untuk puasa Syawal 6 harinya. Maka sebaiknya puasa Syawal dulu. Puasa qadha bisa ditunda kapan. Tapi kalau kita bisa puasa Syawal itu banyak gitu ya. Puasa Syawal bisa gitu. Tambah qadha misalnya seminggu atau 8 hari tetap bisa. Jadi 8 tambah 6 14 bisa saya mah puasa gampang bagi saya. Ya, maka puasa qadha dulu baru Syawal. Nah, terus ini penting juga nih, terutama kepada bapak-bapak yang punya istri nih. Ya, kalau puasa wajib, puasa qadha, suami nggak boleh ngelarang, nggak boleh ngelarang istrinya puasa qadha, karena wajib. Tapi kalau puasa sunnah, bu, termasuk puasa Syawal, harus izin suami. Ya, puasa sunnah seorang istri harus izin suami. Nah, apalagi kalau suaminya di rumah. Nah, istri kewajibannya melayani suami. Jadi kalau mau puasa izin dulu, Pak, boleh nggak hari ini saya puasa? Boleh. Pak, kalau jangan, saya lagi di rumah. Nah, gitu. Jangan puasa. Mahalanya lebih besar taat suami daripada puasa sunnah nggak diizinin suami. Jangan khawatir, mau puasa kok nggak boleh. Taat sama suami ya, lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah tanpa izin suami. Tapi kalau puasa kodok nggak boleh dilarang. Ya, karena wajib, jangan diganggu. Ya, kalau diganggu dosa. Ya. Nggak boleh batalin puasa wajib tanpa alasan yang dibenarkan. Bisa dipahami Bu ya? Alhamdulillah. Cukup? Masih ada lagi? Cukup ya, Insya Allah. Ya. Ah, dengan demikian saya akhiri. Lebih kurangnya mohon maaf dan mudah-mudahan kita bisa berpuasa dan bertarawih serta tadarus Al-Quran dengan sebaik-baiknya juga ibadah-ibadah sunnah yang lain selama di bulan Ramadan. Sekaligus juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin hadirat. Mungkin selama kita bertemu, berinteraksi, ya bergaul, ada kata-kata yang salah, ya, yang menyakiti, atau sikap yang kurang berkenan ya, kepada para guru nih, guru tahfidz ya, terutama mohon maaf kalau saya kurang sikapnya kurang berkenan. Para wali santri juga yang hadir, minta maaf. Kemudian kalau ada share kata-kata yang kurang pantas, kurang berkenan. Para tetangga juga nih Bu Dede ya, mohon maaf kalau ada salah-salah ya Bu Dede. Bu Emo juga tuh yang lagi di saung, ya mohon maaf ya Bu Emo. Ya, Bu Suji, Pak Syam, ya, Saparul, ya, dan semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Sahar Hasan MC. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Saya pribadi sebagai pembawa acara mengucapkan
Mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah kata dan perilaku baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara kita pada hari ini, yang hadir langsung di pondok pesantren tercinta kita maupun yang menonton dari sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum ditutup, izinkan saya melantunkan qasidah, sepenggal qasidah tentang Ramadan. Boleh Ibu, Bapak? Silakan. رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما الله مولاه بمن تزما طوبى للنفس بتقواها والله الموفق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, sebelum keluar dari ruangan, kita salam-salaman terlebih dahulu sambil saya iringi dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad واشهد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.